Good morning, students. Today we are going to see about part 3, adrenal gland. Adrenal gland. Adrenal glands are two in number. Both of these are situated superior to each kidney. So, adrenal glands two in number. Both of these are situated. Which location? Situated superior to each kidney. கிட்னிக்கு மேற்புறமாக மேலே தலைபாகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கக்கூடியதான் adrenal glands. Adrenal glands are two in number. Both of these are situated superior to each kidney. These are 3 to 5 cm in height. Width is 2 to 3 cm. And thickness is 1 cm. So weight அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 to 5 gram. ஓகே 3 to 5 gram. ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 to 5 cm. அப்போ வெயிட்டும் ஹைட்டும் ஒரே சேம் நம்பராக நீங்கள் மெமரியில் வச்சுக்கலாம். 3 to 5 gram, 3 to 5 cm in height, width 2 to cm, thickness is 1 cm. Okay, that is measurement of adrenal gland. According to its functions and structure, adrenal gland is divided into two regions. The outer adrenal cortex and inner adrenal medulla. Okay, outer cortex அப்படின்னா ஓசி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னர் மெடுலா அப்படின்னா ஐஎம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐஎம் இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதனால் இன்னர்னா மெடுலா, அவுட்டர்னா கார்டெக்ஸ். அப்படி ஒரு இமேஜினேஷனாக ஒரு நிமோனிக்ஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக. ஸோ டூ ரீஜன்ஸ் adrenal glandsல இருக்குது. அவுட்டர் சைடில் இருக்கக்கூடியது adrenal cortex, இன்னரில் adrenal medulla. ஓகே, OCIM ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The arterial blood supply to the glands is by branches from the abdominal aorta and renal arteries. ஸோ இந்த adrenal glandக்கு blood supply பண்ணக்கூடிய arteries அப்படின்னு பார்த்தா abdominal aortaவில் இருக்கிற பிரான்ச்சஸும் renal arteries தான் இந்த glandக்கு blood supply கொடுக்குதுன்னு அர்த்தம். Adrenal cortex. This is the part of adrenal gland. Adrenal cortex produces the steroid hormones called corticosteroids. Okay, adrenal cortex is this is the part of adrenal gland. And this gland produces the steroid hormones called corticosteroids. Which hormone? Corticosteroid produced in the adrenal cortex. They are glucocorticoids, mineralocorticoids and sex hormones. ஓகே, இந்த கார்டிகாய்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய தீஸ் ஆர் தி ஹார்மோன்ஸ் ஆர் கண்டென்ட் இன் தி தீஸ் ஹார்மோன்ஸ் குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ், மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ் அண்ட் செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ். மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ்ன்றதுக்கு இன்னொரு பேர் அல்டோஸ்டிரான். செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ்க்கு அதர்வைஸ் known as androgens. Okay, glucocorticoids, mineralocorticoids, aldosterone, mineralocorticoids otherwise aldosterone, sex hormones otherwise called androgens. Glucocorticoids. The glucocorticoid regulate the metabolism. This provides resistance to stress. They include cortisol, corticosterone and cortisone. Glucocorticoid regulate the metabolism. Hormones. Okay, they provide resistance to stress. ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸாக ஒரு ஆக்ஷனை பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. தே இன்க்ளூட் இந்த குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸில் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டிசால், கார்டிகோஸ்டீரான், ஸ்டீரோன் அண்டு கார்டிசோன். கார்டிகோஸ்டீரோன் அண்டு கார்டிசோன் எல்லாமே சிஓலே வருது பாருங்க. 3 C's ஆர் குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ்: கார்டிசால், கார்டிகோஸ்டீரோன், கார்டிசோன். Anterior pituitary secretes the adenocorticotropic hormone, which further stimulates the secretion of glucocorticoid. So, anterior pituitary secrete ஆகக்கூடிய அந்த ACTH, adenocorticotropic hormone, which further stimulates the secretion of glucocorticoid. This affects every cell in our body. The highest level of hormone is during early morning and least at midnight. The glucocorticoids have the flowing effects, that is
secretion of hormone level highest in early morning and leastனா மிக குறைவாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட்டில். குளுக்கோகார்டிகாய்டு have the flowing effects. Number 1, these are the functions that glucocorticoids functions அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா protein metabolism. Glucocorticoid increase the protein breakdown. It liberates the amino acids. The amino acids is used in the synthesis of new plasma proteins. இங்கே அமினோ ஆசிடுக்கு கமா இருக்குது, அது மிஸ்டேக் எடுத்துருங்க. ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசத்தில் குளுக்கோகார்டிகாய்டு ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது குளுக்கோகார்டிகாய்டு. நெக்ஸ்ட்டு இட் லிபரேட்ஸ் தி அமினோ ஆசிட்ஸை லிபரேட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். தி அமினோ ஆசிட் இஸ் யூஸ்ட் இன் தி சிந்தசிஸ் ஆஃப் நியூ பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ இந்த பிரேக் டவுன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் டு ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தி நியூ பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன், சிந்தசிஸ் ஆஃப் நியூ பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ். Number 2, formation of glucose. Liver cells may convert certain amino acids to glucose. Conversion of monosaccharide into glucose is called. Liver cells may convert certain amino acids to glucose. ஒரு சில ப்ரோட்டீனில் கிடைக்கக்கூடிய எண்ட் ப்ராடக்டான அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் டு குளுக்கோஸாக ஃபார்ம் ஆகி கன்வெர்ட் ஆகி அது வந்து ஸ்டோர் பண்ண வைக்கப்படும். எப்போ தேவையோ, எப்போ இஃப் நீட் டு யூட்டிலைஸ் தி குளுக்கோஸ். ஓகே, அப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாகவும் இந்த குளுக்கோகார்டிகாய்டு இருக்குது. லிவர் செல்ஸ் மே கன்வெர்ட் certain amino acids to glucose. Conversion of monosaccharide into glucose is called gluconeogenesis. Already I told. These function also occur in by எதனால் குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ். Number 3, lipolysis. It is the breakdown of triglycerides into fatty acids and glycerol for energy production. லிப்போலைசிஸில் வந்து லிப்பிட் அப்படின்னாவே நீங்கள் அந்த ட்ரைக்ளிசரைடை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி ஃபேட்டி ஆசிடாகவும் கிளிசராலாகவும் மாற்றுது. அப்படி மாற்றும் போது எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் நடக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போது அந்த இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ். இட் இஸ் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் இன்டு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசரால் ஃபார் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன். Number 4, resistance to stress. Glucocorticoids work in many ways to provide resistance to stress, such as exercise, fasting, bleeding, and fight, etc. Okay, glucocorticoids to provide ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆக்ட் அண்ட் எக்ஸசைஸ், ஃபாஸ்டிங் டைம் அண்ட் ப்ளீடிங் டைம் ஆர் ஃபைட், இந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் anti-inflammatory. They inhibit the cells that participate in inflammatory responses. Inflammatory responseல செல்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். They inhibit the cells that participate in inflammatory response. inflammatory responseக்கு அந்த செல்ஸ் போகாத அளவுக்கு இன்ஹிபிட் பண்ணுற ஒரு ஒர்க்கை செய்யக்கூடியதாக இந்த குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் இருக்குது. அதுதான் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி. ஓகே, இன்ஃப்ளமேஷன்ற ஒரு ரெஸ்பான்ஸ்க்கு போகாமல் தடுக்கக்கூடியது. Number 6, depression of immune response. High level of glucocorticoid reduces the immune response. ஸோ குளுக்கோகார்டிகாய்டு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. டிப்ரெஷன் ஆஃப் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். குளுக்கோகார்டிகாய்டு ஹை லெவலில் போகக்கூடாது, அப்போது இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணிவிடும் ஹை லெவலாக இருந்துச்சுன்னா. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ். மினரலோகார்டிகாய்ட்ஸ் அதர்வைஸ் அல்டோஸ்டிரான். ஆஸ் தேர் சஜஸ்ட், this maintains the level of mineral salts. Mineralocorticoids so maintain the mineral salts. Aldosterone is the main mineralocorticoid. This maintains the fluid and electrolyte balance in our body. Okay, நம்ம உடம்புல fluid and electrolyte பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடியது
One of the hormone, aldosterone. Aldosterone increases the reabsorption of sodium ions which helps in retention of water. ஓகே, அப்போது சோடியம் அயான்ஸை ரீஅப்சார்ப்ஷன் நிறைய பண்ணால் வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ ஃப்ளூயிட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். டீஹைட்ரேஷன் போகாமல் தடுக்க முடியும்னு அர்த்தம். அங்கே ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது அல்டோஸ்டிரான். ஸோ அல்டோஸ்டிரானோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? இன்க்ரீஸ் தி ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் சோடியம் அயான்ஸ் which helps in retention of water. At the same time, aldosterone increases excretion of potassium ions in urine. This reduces the acid in body. ஸோ எப்போ ஒரு சோடியம் அயான்ஸை வந்து ரீஅப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதால வாட்டரை ரிட்டென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அட் த சேம் டைம் பொட்டாசியம் அயன்ஸை வந்து எஸ்க்ரீஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே, அப்போது நம்ம பாடியில் இருக்க ஆசிட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் மெயினான ஃபங்க்ஷன். இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாக இந்த அல்டோஸ்டிரான் இருக்குது. ஒன்று வந்து இன்க்ரீசஸ்லி ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் சோடியம் அயான் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர். அட் த சேம் டைம் அல்டோஸ்டிரான் இன்க்ரீசஸ்லி எஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் இன் யூரின். தீஸ் ரெடியூஸ் தி ஆசிட் இன் பாடி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், control of aldosterone secretion involves the renin-angiotensin pathway. இந்த அல்டோஸ்டிரான் செக்ரேட் ஆகக்கூடியதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாத்வே தான் ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் பாத்வே. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக படித்தா இன்னும் பெருசாக போயிட்டே இருக்கும். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து தீஸ் ஃபங்க்ஷன் பை அதாவது சிந்தசிஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர் ப்ரொவைடட் பை திஸ் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் படித்து எழுதினாவே போதும். ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் அல்டோஸ்டிரான் செக்ரீஷன் இன்வால்வ்ஸ் தி ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் பாத்வே அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் கூட போதும். உங்களுக்கு இன்னும் படிக்கணும்னு இது இருந்ததுன்னா ரெனின் ஆஞ்சியோடென்சின் பாத்வேவை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஆண்ட்ரோஜன்ஸ். இட் இஸ் த மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன். தி அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் செக்ரீட் திஸ் ஹார்மோன். ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் பை திஸ் இஸ் ஃபீமேலுக்கு இதே அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரஜன். இன் மேல் திஸ் ஹார்மோன்ஸ் exerts masculinizing effect but not in female. திஸ் ஹார்மோன் ஒன்லி மேல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் எக்ஸர்ட் ஆகுது. அப்போது அந்த ஆண்மைத்தன்மை அந்த செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் மேஸ்குலைசிங்னா ஆண் அப்படின்னா எப்படி ஒரு தோற்றத்தோடு இருப்பாங்களா அந்த தோற்றத்துக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது இந்த ஆண்ட்ரஜன்ஸ். ஓகே, இன் ஃபீமேல் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் க்ரோத் ஆஃப் பியூபிக் ஹேர். இந்த மஸ்குலைனைசிங் எஃபெக்ட் வந்து மேலுக்கு மட்டும் எக்ஸாக்ட் ஆகுது, ஃபீமேல் கிடையாது. பட் இன் ஃபீமேல் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் க்ரோத் ஆஃப் பியூபிக் ஹேர்ஸ். ஸோ இந்த ஆண்ட்ரஜன்றதை ஹெல்ப் பண்ண ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படி செக்ரேட் ஆகிறதால இந்த ஹார்மோன் ஆண்ட்ரஜன்ற ஹார்மோன் கார்டெக்ஸில் செக்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒன்று. இது வந்து க்ரோத் ஆஃப் பியூபிக் ஹேர்ஸ் இன் ஃபீமேல். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது adrenal medulla. The adrenal medulla is the part of adrenal gland. It produces two catecholamine hormones, noradrenaline and adrenaline. Okay, catecholamine hormonesனாவே உங்களுக்கு adrenaline, noradrenaline ஞாபகம் வரணும். It is developed from the sympathetic division of the autonomic system. autonomic systemத்தில் இந்த சிம்பத்தட்டிக் டிவிஷனில் ஒரு டெவலப் ஆகக்கூடியதான் இந்த அட்ரினல் மெடுலாவில் செக்ரேட் ஆகக்கூடிய டூ ஹார்மோன்ஸ், நார்அட்ரினலின் அண்டு அட்ரினலின். Adrenaline and noradrenaline, these hormones, the hormones synthesized by adrenal medulla. These are not so essential for our body like hormones secreted by adrenal medulla. Medulla னு எங்க சொன்ன inner part, IM, inner adrenal medulla. These help in fight and flight responses. The sympathetic nervous system stimulates to secrete these hormones. Okay, sympathetic nervous system தான் இந்த ஹார்மோனை செக்ரேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. These hormones are fight and flight ரெஸ்பான்ஸை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். 1 மார்க் கொஸ்டினில் வரும்.
அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் அப்படின்னு 2 ஹார்மோன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அட்ரினல் மெடுலால செக்ரேட் ஆகக்கூடிய தீஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஃபைட் அண்ட் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸை ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். Their functions in the body are as follows: help in contraction of blood vessels, increase the blood pressure, increase the heart rate, dilate the airway to the lungs, decrease the rate of digestion, and increase the blood glucose level. சப்போஸ் பேஷண்ட்டு ஷாக்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு இன்ஜுரி ஆகி ப்ளீட் ஆகி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பிபி, பல்ஸு, ரெஸ்பிரேஷன், ஹார்ட் ரேட் இதெல்லாம் குறையும் போது அவங்களுக்கு அட்ரினலின் இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அட்ரினலின் அப்படின்றது ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் போய் ஒர்க் பண்ணும்போது தெரியும். எனி எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொன்னால் அட்ரினலின் இன்ஜெக்ஷன் கொடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அப்போது அட்ரினலினை வந்து அங்கே செக்ரீஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அட்ரினலை கொடுக்கும்போது அங்கே பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும், ஹார்ட் ரேட் அதிகமாகும், டைலேஷன் ஆகும், அதாவது லங்ஸோட ஏர்வே டைலேட் ஆகும், டைஜஷன் வந்து ரேட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிடுது, பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் அப்படின்னா அட்ரினலின் அண்ட் நார் அட்ரினலின். அதான் ஃபைட் அண்ட் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன். ஸோ அட்ரினலின் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். வார்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த இன்ஜெக்ஷன் நேமே அட்ரினலின் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ எனி எமர்ஜென்சி அப்படின்னா metabolism and dilate the pupils, supply the blood to the essential organs including the heart, brain and skeletal muscles. ஸோ இந்த அட்ரினலின் அப்படின்ற ஒரு இதை கொடுக்கும்போது அட்ரினலின்ற ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும்போது அவங்களோட பீப்புள் டைலேட் ஆகும், எசென்ஷியல் ஆர்கனுக்கு வந்து பிளட் சப்ளைவை வந்து சப்ளை பண்ணக்கூடியதாக அமையும். அது இல்லாமல் செல்லுலார் மெட்டபாலிசம் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் adrenaline, noradrenaline secreted by adrenal medulla. Today, adrenal gland, 2 parts, adrenal cortex, adrenal medulla. Adrenal cortex la secrete ஆகக்கூடிய hormones, adrenal medulla la secrete ஆகக்கூடிய hormones, their functions also discussed. So, study well. Thank you.